इधर है, ये सामने ठेकेदार है। इधर है ना, पहले आप इधर है ना, बंदे को बाहर करें तो समझ नहीं आ रही इब्राहिम आप तो बंदा देखो उत्ते जाके ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਓ, इधर आओ ना भाई, कौन सा केड़ा आ कर्मों वाले बंदे के कोल है, इधर आ जाओ। नहीं बाबूजी इत्तेफाक कर ले अंदर आप जाओ इधर वो बंदा हमारा इन लोगों दरवाजा खोल के इधर है, एक मिनट कोई नहीं, मैं तो 10 मिनट पहले का काम जी बिल्कुल पुलिस की वड्डी नफरी साढ़े नाल मौजूद है, चूंकि ये थाना इलाका थाना बदामी बाग है, लेकिन बेहतर पुलिसिंग IG पंजाब के हुक्म के मुताबिक बेहतर पुलिसिंग ये हुई है कि थाना मिसरी शाह की पुलिस नज़दीक सी, जिन्होंने आके इस मुंडे नूं बाजियाब करवा लिया। दरवाज़ा बंद सी, दरवाज़ा तोड़ के अंदर वड़ी है पुलिस, दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा खुलवा के इनू बाजियाब करवा लिया। इस बच्चे नूं, ये बच्चे नूं कई दिन तो हफ्जे बेजा च रखा गया सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। बेटा हौसला कर तेरे को टीम भी आ गई, पुलिस भी आ गई। पानी पियाओ इनू, पानी पियाओ, पानी पियाओ, पानी पियाओ। तेनू कट लिया, तेन लभ लिया सी, लभ लिया। बड़ा मारिया जी मैनू, इन्हां नंगिया करके मेरी वीडियो भी बनाई इन्होंने, मैंने बड़ा टॉर्चर। किन्ने किन्ने वीडियो बनाई? सलीम शहबाज भट्ट साहब, सुमान भट्ट, इन्हां सारियां नाल मैनू अज 5 दिन हो गए ने। जी बिल्कुल, बंदा बाजियाब पुलिस की वड्डी कामयाबी है कि पुलिस के लोग इत्थे पहुंचे ने ते बंदा बाजियाब भी इन्होंने करवा लिया। ते बिल्कुल पानी पिलाने जी, इधर लिया, बाहर ले आओ, बाहर ले आओ। फरियाद साहब इत्थे पहुंच गए सन ते इन्होंने सब इंस्पैक्टर फरियाद साहब जी बंदा बाजियाब हो गया। जी बंदा अल्लाह के हुक्म से बाजियाब हो गया। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदे से तफ्तीश करते हैं, जो मुलव्वस था उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे हम। तो जाहिर बात है ये हफ्ते पे जाम में रखे, उन्होंने बहुत बड़ा जो जुर्म किया और ऊपर से डिमांड भी करते। कितने पैसों की डिमांड करते हैं आपसे भाई? पैसों की बड़ी डिमांड करते हैं मुझे। क्या रीज़न क्या बनी थी आपको बस हफ्ते पे जाम रखने की? मैंने साल पहले इनके पास से काम छोड़ दिया था सर, ठीक है। मैं इनका सारा हिसाब क्लियर करके गया हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इनके पास आता भी रहा हूँ इधर काम के सिलसिले में, ठीक है, सारा कुछ करता रहा हूँ, ठीक है। तब इन्होंने कोई बात नहीं किया। मैं अपने भाई के पास आया, वहाँ से मुझे लेके आए बहाने के साथ, इधर आओ। मैं इनके साथ 5 दिन जैसे ही कमरे च बंद है, ऐसे तरह ही बंद है जी। काम मार दे रहे ने, मारे है जी। कितने पैसे मांगते जी? 20-25 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी, 20-25 लाख रुपए मांग रहे ने जी। अच्छा, तो वीडियो तेरा फोन किथे सी? मेरा मोबाइल मेरे कोल नहीं है भाई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ? हाँ जी, तेरा भरा बाजियाब हो गया, तू कल दा रो रहा था। हाँ जी बिल्कुल रो रहे जी बिल्कुल जज्बाती सीन ने कि 5 दिन तो ये भरा नूं अगवा करके इत्थे रखिया सी, लेकिन हुण दोवें भरा मिले ने ते खून ने खून दा जोश मारिया ते दोवें भरा गले मिल के ते धाड़ा मार मार के रोन लग पे ने। पुलिस की वड्डी कार्रवाई है जी। तुसीं देख रहे हो कि पंजाब बिस्मिल नासिर निजी टॉर्चर सैल तो मुखवी की बाजियाबी का मिशन। सन न्यूज़ मजलूम के नाल सन न्यूज़ का पुलिस नाल रल के नौजवान की रिहाई लिए टॉर्चर सैल ते छापा। निजी टॉर्चर सैल ते मनासर जो तुसीं अपनी स्क्रीन ते बराह रास्त वेखे कि निजी टॉर्चर सैल तो मुखवी की बाजियाबी का मिशन सन न्यूज़ की टीम ने पूरा किया। सन न्यूज़ मजलूम के नाल सन न्यूज़ का पुलिस के नाल रल के नौजवान की रिहाई लिए टॉर्चर सैल ते छापा मारे ते निजी टॉर्चर सैल के मनासर तुसीं अपनी स्क्रीन ते मुलाहिजा कीते। तो नाज़रीन अपडेट कर रहे हैं कि निजी टॉर्चर सैल तो मुखवी दी बाजियाबी का मिशन जो कि सन न्यूज़ मजलूम के नाल सन न्यूज़ का पुलिस के नाल रल के नौजवान की रिहाई लिए टॉर्चर सैल ते छापा ते निजी टॉर्चर सैल के मनाज़र बराह रास्त तुसीं सन न्यूज़ स्क्रीन ते देखिए। जिवें कि निजी टॉर्चर सैल तो मुखवी की बाजियाबी कराई गई तो सन न्यूज़ का मजलूम के नाल सन न्यूज़ का पुलिस नाल रल के नौजवान की रिहाई के लिए टॉर्चर सैल ते छापा मारिया गया। निजी टॉर्चर सैल के मनाजर बराह रास्त तुसीं सन न्यूज़ से मुलाहिजा कीते। निजी टॉर्चर सैल के जो बराह रास्त मनाजर वेखे वो देखा जा सकता है कि मुखवी की रिहाई करवाई गई है। निजी टॉर्चर सैल तो मुखवी की बाजियाबी का मिशन मुकम्मल किया गया है तो सन न्यूज़ मजलूम के नाल सन न्यूज़ का पुलिस नाल रल के नौजवान की रिहाई के लिए टॉर्चर सैल से छापा मारिया गया।
ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਿਆ ਮਸਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟੋਰਚਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਟ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਟੋਰਚਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਈਜੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਿਆ ਮਸਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟੋਰਚਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਟ ਬਰਾਦਰਾਂ ਟੋਰਚਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਈਜੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ, ਚूंकि ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ कार्रवाई करनी है। तो फरियाद साहब अगली की कार्रवाई? अगली कार्रवाई ये है कि इलाका थाना बदामी बाग या बदामी बाग की पुलिस आ रही है, उनके आने तक हम किसी अफराद को बाहर नहीं जाने देंगे, वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी मालिकान है जिनका ये नाम ले रहा है उनको हम थाने लेकर जाएंगे, उनके अंजाम तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, चूँकि मिस्र शाह दी पुलिस है जी बिल्कुल आई जी पंजाब के वाज़े हदायत ने कि जुर्म जिथे भी हो रहा उन्होंने फड़ लवो, फड़ लेना चाहिए। ये इंतजार ना किया जाए कि किहड़ा थाना है किहदा इलाका है, ये गल्लां मुक गईयां ने। बेहतर पुलिसिंग अच्छी पुलिसिंग ये हुई है क्योंकि मिस्र शाह की पुलिस सी जिन्होंने फौरी तौर पर काल मिली तो फौरी तौर पर इत्थे पहुंचे तो इन्होंने कार्रवाई भी की ते कार्रवाई करके एक मजलूम नूं जिन्होंने 5 दिन तो हबसे बेजा दे विच बंद करके रखा होया उन्होंने बाजियाब भी कराया। मजीद तुहानूं दसने पुलिस आ रही है थाना बदामी बाग की, उन्होंने हवाले किया जाएगा तो उस तो बाद अगे की कार्रवाई है क्योंकि पुलिस ने सारे दरवाजे बंद कर दिते हैं कि ताकि बदामी बाग की पुलिस आ जाए, वो मौका देख लवे तो अगली कार्रवाई वो आके करनगे जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੀ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 10 ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। खाते गलत भी होने ते अपनी अदालत नहीं ला सकता शहबाज भाई? ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ 5 दिन तो क्यों रखा तुसी इहनूं? ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਸਲ ਵਕਤਨ ਫੋਕਤਨ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਰਮਦਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੁਰਮਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਫਜ਼ੇ ਬਜਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ। ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ रोटी जेल च भी मिलती है, मैं रोटी जेल को लिया के खवांदा, रोटी जेल च भी मिलती है। सिंपल सी बात है, ये ना कैमरा के सामने एडमिट कर ली उन्होंने कि हमने 5 दिन से इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब सिंपल इनके खिलाफ पर्चा होगा, इजी, कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्योंकि एडमिट तो कर लिया है ना कि हमने रखा हुआ है। रोटी तो जेल च भी लभदी है, और 302 ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ जी बिल्कुल, गोदाम वालियां ने अपनी अदालत लाई हुई सी ते अपनी ही जेल बनाई हुई सी, खुद ही सजा दी और खुद ही बंदे नूं जेल च भिजवा दिता ते 5-6 दिन तो बंदे नूं अंदर रखा गया सी, जेड़ा बंदा पुलिस ने बाजियाब करवाया और इत्थों दे लोगां ने ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। अच्छा ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਲੀਮ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ, ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ। सलीम ते शहबाज नामी 2 बंदियां ने नंगिया करके वीडियो भी बनाई है। 5 दिन इन्हों रखा क्योंकि पुलिस की नफरीत मौजूद है। असी जो किया कानून के मुताबिक किया। अगर कोई ना दहिंदा सी तुहाडे पैसे देने सी ते तुसी पुलिस नूं इतला दे और पुलिस का काम है अपनी कार्रवाई करे, तुहानूं तुहाडे पैसे लैके दे। कानून भी है, रियासत दे विच पुलिस भी है, थाने भी है ने, लेकिन किसी नूं हक नहीं कि कोई बंदा अपनी अदालत खुद ला लवे। ते इत्थे अपनी अदालत लगी है, इन्हां ने खुद बंदे नूं गिरफ्तार कीता। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਥਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਕਾ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਬੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਫਸਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਏਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ- ਕੰਮ ਹੀ ਚਮਕਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਲਿਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਖੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਰਿਆਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਥਾਣਾ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਖੋਲੋ। ਇਹ ਪੈਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ? ਉਧਰੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੋ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਦੌੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਫਸੇ ਬੇਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ? 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਫਸੇ ਬੇਜਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਥਾਣਾ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ SP ਸਿਟੀ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲੇ ਇਲਾਕਾ, ਐਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲਾਏਗਾ ਵੀ, ਦਿਖਾਏਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਐਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਫਸੇ ਬੇਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟੋਰਚਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜ ਬਰਾਦਰਾਨ ਟੋਰਚਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ IG ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟੋਰਚਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜ ਬਰਾਦਰਾਨ ਟੋਰਚਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ IG ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਗਵੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਬਸ ਬੇਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਮਾਨ ਬੱਟ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੇ SHO ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੈ SP ਸਿਟੀ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਦਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ।
ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਬਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ FIR ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ FIR ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਜੁਰਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ देंगे 342 पे के तहत, क्योंकि इन्होंने एक बंदे को हब से बेजा में रखा हुआ था। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर आगे जो होंगी इन्वेस्टिगेशंस उनके मुताबिक हम चल लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ SHO ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਸਨ ਨਿਊਜ਼ बन गया मजलूम की आवाज़ से सन न्यूज़ ने नौजवान को बाजियाब करा के थाने मुंतकिल करा दिता ते सन न्यूज़ की टीम ने मुखवी की दरखास्त से मुकदमा दर्ज करा दिता। पुलिस ने गोदाम की राखी करने वाले 2 मुलजम भी गिरफ्तार कर ले ते हब से बेजा दे विच रखने वाला मरकजी मुलजम उस्मान भट्ट फरार हो गया तो मरकजी मुलजम नूं छेती गिरफ्तार कर लेंगे ते मुखवी ने सन न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। ओहदे की अल्फाज सी तुहानूं सुनाने हैं। 6 दिन से उस्मान भट्ट, शहबाज और सलीम ने अपने गोदाम में बंद किया हुआ था, जिस पर सन न्यूज़ ने और बदामी बाग पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और मुझे वहाँ से याद करवाया। मैं स्पेशल सन न्यूज़ और पंजाब पुलिस का शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं इल्तिजा करता हूँ मरियम नवाज साहिबा से और IG पंजाब से कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम जैसे गरीबों को इंसाफ फराहम किया जाए ताकि आइंदा से ये किसी गरीब के साथ ऐसे ज्यादती ना कर सके। नासिर सन न्यूज़ बनया मजलूम की आवाज़ से सन न्यूज़ ने निजी टॉर्चर सैल के विच कैद नौजवान को बाजियाब करा लिया ते भट्ट बरादरात ने उस नाल टॉर्चर ते ज्यादती की। उन्होंने ते नाल 2 राखी करने वाले भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो सन न्यूज़ मजलूम की आवाज़ बन गया ते मुखवी ने सन न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो तो हुण तक इन्ना ही, वेखदे रहो सन न्यूज़। मैं अपना प्रोग्राम पंजाब दी आवाज़